Dear students, today we begin our last chapter in basic numerical methods, that is interest and time value of money. At first, let us see what is meant by interest. Interest is the price paid by the borrower of money to its lender. Okay, and borrowed money is called principal. Interest is generally expressed as a percentage of principal. Okay, ഒരാൾ പൈസ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടമായി വാങ്ങിച്ച ആളിന് കടം നൽകിയ ആളിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ആ കടമായി വാങ്ങിയ എമൗണ്ടിനെയാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പലും പ്ലസ് അധികമായിട്ട് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ആ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, there are two types of interest. They are simple interest and compound interest. Let us see the first one, simple interest. In case of simple interest, for every period interest is calculated only on the principal amount. പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന് മീതിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓരോ പീരീഡിലും. അപ്പോൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് യൂസിങ് ദി ഫോർമുല PNR ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ഹിയർ P ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്, N denotes number of years and R denotes the rate of interest per annum, percentage of interest per annum. Okay, and the amount at the end of n years, amount at the end of certain number of years will be the principal amount plus interest. Okay, that is equal to P plus PNR by 100. This can be again simplified as P into 1 plus NR by 100. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ, PNR by 100. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ പ്രിൻസിപ്പലും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്താണ് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ P എന്ന് പറയാം, ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല PNR by 100 ആണ്. അപ്പോൾ P plus PNR by 100. ഓക്കെ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത P ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ 1 പ്ലസ് NR by 100. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല PNR by 100 ആൻഡ് എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് n years, certain number of years, equal to A means amount equal to P into 1 plus NR by 100. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Find the total interest and amount at the end of 5th year for rupees 5,000 at 10% per annum simple interest. Okay, here P is 5,000, N is 5 years, R is 10%. Simple interest formula PNR by 100. Okay, here we get the amount of interest rupees 2,500. Okay, and what will be the amount at the end of 5 years? Principal plus interest. Principal is 5,000, interest is 2,500. The amount at the end of 5th year will be 7,500. Okay, next one, find the simple interest and amount at the end of 5th year on 12,000 rupees at 5% interest. Here also we the principal amount, rate of interest and number of years are given. Simple interest is equal to 12,000 into 5 by 100. Amount of interest is 3,000, and the amount at the end of 5th year will be 2,000 plus 3,000 equal to 15,000. Clear? And the third question is, find the simple interest on 4,200 for 3 years at 4.5% per annum. Also find the amount after 3 years. ഇവിടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 567 വരും. പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 3 years 4,765. ഓക്കെ,
Let's see another question. Find the amount at the end of 6 years for rupees 12,000 at 8% per annum simple interest. Okay. But interest കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. What will be the what is the amount at the end of 6 years if the rate of interest is 8% and the principal amount is 12,000. Okay. Amount at the end of n years equal to formula P into 1 plus NR by 100. P is equal to 12,000, N equal to 6 and R equal to 8%. When we substitute these values in the formula, we get the amount at the end of 6 years rupees 17,760. Okay. Yes. See another question. Calculate the total interest on rupees 500 for 73 days, rupees 720 for 14 weeks and on rupees 900 for 3 months, all at 6% per annum. Okay. ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് 500 and you are asked to find the interest on this 500 only for 73 days. Okay. There is another amount 720. We have to find interest on this 720 for 14 weeks and another principal amount of rupees 900 and we have to find interest for 3 months. In all these 3 cases the rate of interest is 6%. Okay. Total amount കാണാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. 500 റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് കേസിലും 6 ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. n denotes number of years, but here the period is given in days, 73 days. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇയർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി 73 by 365 അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഇത്രയും ഇയർ വരും. അപ്പോൾ 73 by 365 എന്ന് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു rupees 6. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് കേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ 720, റേറ്റ് 6% ആൻഡ് n 14 വീക്സ് ആണ്. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ വീക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലും വീക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. ഒരു ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 52 വീക്സ്. അപ്പോൾ 14 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 52 എന്നെടുക്കണം n. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഗെറ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് 11.63. ഓക്കെ. in third case P equal to 900 rupees, R equal to 6% and N equal to 3 months. Months എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇയറിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 3 divided by 12. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 13.5 വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് 6 പ്ലസ് 11.63 പ്ലസ് 13.5 equal to 31.13. Okay. Yes. Let us see another question. Find the face value of a bill due 6 months hence at 12% per annum whose present worth is rupees 4,500. ഒരു ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ 4,500. വാട്ട് വിൽ ബി the face value of this bills of exchange after 6 months if rate of interest is 12% per annum? Okay. You know, amount is equal to P into 1 plus NR by 100. Here P is equal to 4,500. N equal to 6 months means 6 by 12 or 0.5 and R equal to 12%. All the values are to be substituted in the formula. We get 4,770 is the face value of the bills of exchange after 6 months. Okay. Another question. Find the number of years. So find the number of years a sum of rupees 10,000 will take to become 18,000 if rate of interest is 8%. But 10,000 18,000 ആവുന്നു. 8% per annum ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ എത്ര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് n എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8,000 ആണ്. ബിക്കോസ് ഈ 10,000 18,000 ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8% പെർ ആനം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 8% പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് 10,000 18,000 ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8,000 ആണ്. ഓക്കെ. 8,000. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? PNR by 100 ആണ്.
PNR by 100 അല്ലെങ്കിൽ PNR by 100 equal to 8000. Pn therefore PNR equal to 8000 into 100. Okay, then 80,000 n equal to 8 lakhs വരും. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 ആണ്, n നമുക്കറിയില്ല, R 8 by 100 ആണ്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 80,000 n equal to 8 lakh വരും. n equal to 8 lakh divided by 80,000 10 lakh. അപ്പോൾ number of years required 10 years ആണ്. അപ്പോൾ 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ 10,000 rupees 18,000 ആയി മാറും. 8% rate of interest കിട്ടുകയാണ്. Okay. Another one, find the rate of interest per annum if the simple interest on principal of rupees 5,000 is 800 for 4 years. ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് n ആയിരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയാം എത്രയാണ്, 5,000 ആണ്. 4 ഇയേഴ്സ് ആണ്, n 4 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് 800 ആണ്. ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഒരു കാര്യം മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല SI ഈസ് ഈക്വൽ ടു PNR by 100. SI സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 800 ആണ്, P 5,000, N 4 ഇയേഴ്സ് ആണ്, R by 100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 4% per annum. ക്ലിയർ? Another one, in what time will a sum of money double itself at 10% per annum simple interest? 10% per annum simple interest പ്രകാരം എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ഡബിളായി മാറും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് P ആണ് നമുക്കറിയാം. എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് certain n number of years എന്ന് പറയുന്നത് 2P ആണ്. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ P ആണ്, എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2P ആകണം. എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് 2P ആണ്. ഓക്കെ, R എന്ന് പറയുന്നത് 10% ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് P 2P ആകും if the rate of interest is 10%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? A equal to P into 1 plus NR by 100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2P is equal to P into 1 plus NR by 100. ഓക്കെ, ഇതാണ് എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2P ആണ്. എമൗണ്ട് നിശ്ചിത പീരീഡിന് ശേഷം 2P ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2P is equal to P into 1 plus NR by 100. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ രണ്ടിനെയും ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും P കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2 is equal to 1 plus NR by 100 കിട്ടും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് NR equal to 100, NR equal to 100, N equal to R by 100 by R is equal to 10. Okay, clear? Number of years required 10. Clear? Yes. Let us see another question. A man deposits a certain sum of money into bank. It amounts to rupees 12,325 in 8 years and amounts to rupees 13,565 in 10 years. Find the sum invested. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പീരീഡിൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് 8 years കഴിയുമ്പോൾ 12,325 അതേ എമൗണ്ട് 10 years കഴിയുമ്പോൾ 13,565 ആയി മാറുന്നു. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 8 yearsഉം എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 10 yearsഉം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. A ഈക്വൽ ടു 12,325. അപ്പോൾ N എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്, Pയും Rഉം നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് 12,325 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. A ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് NR by 100 ആണ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഈ A ഈക്വൽ ടു 12,325 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 8R ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ 10 years കഴിയുമ്പോഴുള്ള എമൗണ്ട് 13,565 ആണ്. അതെങ്ങനെ എഴുതാം? 13,565 ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 10R by 100 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, 1നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
12,325 divided by 13,565 equal to 1 plus 8r by 100 whole divided by 1 plus 10r by 100. Okay, this simplify ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? 12,325 divided by 13,565 equal to 100 plus 8r divided by 100 plus 10r എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് 12,325 ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 10r ഈക്വൽ ടു 13,565 ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 8r. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.42 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ r 8.42 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് r 8.42 ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 എന്തായിരുന്നു? 12,325 ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 8r ബൈ 100 ആണ്. അപ്പോൾ 12,325 ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 8 ഇൻറ്റു r 8.42 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി കിട്ടി. പി എത്ര? 7,365. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദി സം ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7,365 കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Another one, a man lent at simple interest rupees 7,200 partly at 6% per annum and partly at 7% per annum. If the interest received after 1 year is rupees 450, how much did he lend at different rate of interest? So, in the question, ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്. 7,200 ആണ് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒറ്റ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരേ റേറ്റിലല്ല ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട്, ആ 7,200ൻ്റെ certain portion is lend at 6% per annum and the remaining portion is lend at 7% per annum എന്നാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ രണ്ട് റേറ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് rupees 450 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6% റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലും 7% ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 7,200 ആണ്. അതിൽ എത്രയാണ് 6%ന് ലെൻഡ് ചെയ്തത്, എത്രയാണ് 7%ന് ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7,200 ആണ്. ഇതിൽ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി എമൗണ്ട് ലെൻഡ് അറ്റ് 6% ഇൻട്രസ്റ്റ്. 6% പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7% ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടലിൽ നിന്ന് 6% ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 6% റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എക്സ് ആണ്. 7% ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് 7,200 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 7,200 മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7,200 ആണെന്ന് അറിയാലോ. രണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് 7,200 കിട്ടും. ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 450. അതായത് എക്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും 7,200 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 450. ഇത് 6% ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ്. 7,200 മൈനസ് എക്സ് എന്ന ഈ എമൗണ്ട് 7% റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 450 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ 7,200 മൈനസ് എക്സ്. രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ഇയർ ഇൻറ്റു 6/100 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ എമൗണ്ട് 7,200 മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 1 ഇയർ ഇൻറ്റു 7 റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 7/100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 6x/100 പ്ലസ് 7 ഇൻറ്റു 7,200 മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഈക്വൽ ടു 450 കിട്ടും. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5,400 എന്ന് കിട്ടും. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എമൗണ്ട് ലെൻഡ് അറ്റ് 6% പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദി എമൗണ്ട് ലെൻഡ് അറ്റ് 6% റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 5,400. അപ്പോൾ 7% റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലെൻഡ് ചെയ്ത് എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ 7,200 ആണ്.
5400 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 1800. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.